पवित्र परमेश्वर को धन्यवाद दिए। आउ एक दुख भर खबर संग्रह करने आसी आम उत्कल बाप्टिस्ट मंडली बड़े पदा मध्य पहुंची। गत वीडियो मु कही जे आम शताब्दी मंडली पालक आचार्य वर्धन महासिंह अर्थात इस्राएल वर्धन विषय में मुझे देह असुस्थ विषय मुझे बर्तमान मो मुखर भाषा बाहर परिस्थिति भल लगुना कारण आज केवल बड़पदा मंडली दुखर विषय नुहे आम शैली दुखर विषय रही। तेणु ए 2025-26 वर्षर सभापति महाशय अच्छा उत्कल बाप्टिस्ट मंडल मुखर आचार्य आम स्वागत वर्धन महाशय को ईश्वर वर्धन देहांत विषय कौन संपर्क जीवन विषय किसी पचार चाहिए बर्तमान आमर आगे अच्छा सर आम ख्रीष्ट खबर को स्वागत करुचु। तो आज निश्चित भाव दुखर विषय आउ पालक आचार्य वर्धन महाशय को आम हरे दुखित प्रकाश कर जीवन विषय पुणी सकर्मी भाव आप कौन जानते दर्शक मान कह प्रथम मु कहबी से मोर बड़ सौड़ू अटंती एवं दीर्घ प्राय 34 वर्ष हम आमनकर बड़पदा शताब्दी मंडली रे से पालकीय सेवा कार्य करुले किंतु आज प्राय 6टा पूर्व सकाल 6टा पूर्वर प्रभु तांकर कोल को तांको नहीं मझिरे तांकर देह असुस्थ है। प्रथमे खजुरीपदा मेडिकल ताको एडमिट करागला सेठू पालाखंडी गवर्नमेंट मेडिकल को स्थानांतरित करागला एवं सेठी तांकर चिकित्सा एते भल हेलानी से ब्रह्मपुर बड़ मेडिकल को तांको स्थानांतरित करागला एवं सेठू ताको घर को अणागला किंतु दुखर विषय जे गत 2024 साल अगस्त 30 तारिख रे तांकर सहधर्मणी पालिका माँ प्रभु को कोल को चली गले एवं तार 11 मास परे 11 मास पूर्वर सी मध्य प्रभु को कोल को चली गले। आउ जड़े से मंडली जड़े वरिष्ठ पालक बड़पदा शताब्दी मंडली तृतीय पालक भाव में प्रभु तांको अभिषेक करते दायित्व देते एवं आमनकर उत्कल बाप्टिस्ट मंडली सम्मेलन सभापति उपसभापति साधारण संपादक सह संपादक सह कोषाध्यक्ष एडवाइजर भाव में सबु प्रकार पद पदवी रही प्रभुकर सेवा कार्य करिसेंती। आउ से जड़े कर्तव्यनिष्ठ जड़े विश्वस्त एवं प्रभु भयकारी जड़े प्रभुक दास आउ से जते बेले चली गले तांको परिवार जे तांको हरैछंती ता नुह एवं शताब्दी मंडली पालक भाव में मंडली दुखित एवं आमनकर उत्कल बाप्टिस्ट मंडली सम्मेलन मध्य दुखित कारण जड़े वरिष्ठ पालक को जड़े उत्तम पालक को आज सम्मेलन हरैछि एथिपाई आम बहुत दुख प्रकाश करुचु एवं विभिन्न आड़ू प्रभुक दास माने डायरेक्टर माने बिशप माने पालक माने मध्य आम सहित जोगाजोग करुछंती एवं से मानकर दुख मध्य प्रकाश करिसंती एवं दुखित परिवार को मध्य समवेदना से माने ज्ञापन करिसंती। धन्यवाद। प्रिय दर्शक बंधु मैंने बर्तमान माने उत्कल बाप्टिस्ट मंडली सभापति महोदय आम अनेक कथा जानीपारिछु निश्चित भाव अभिषेक विषय केबे कौन खबर कौन रही तांकर अभिषेक होची जनवरी मास 21 तारिख 1991 रे तांकर अभिषेक कार्यक्रम होता बड़पदा मंडली तापरे से 3 वर्ष परमार्थ तालीम पे कटक मध्य जाइथिले अध्ययन करिया निश्चित भाव माने आम जान पार्छु अवसर बदे एई वर्ष नहीं नहीं तांकर 72 वर्ष से पाद देइछंती किंतु नियम अनुसार आसंत वर्ष तांकर अवसर हेबार थिला किंतु दुखर विषय अवसर पूर्व से प्रभु को चली जाइछंती एते पा आमे दुख प्रकाश करछु। प्रिय दर्शक बंधु माने निश्चित भाव माने एई खबर पाई आमे मन दुख प्रकाश करछु कारण से अति निष्ठावान व्यक्ति आ सचोट व्यक्ति प्रभु सेवा आगधाड़ी लोक अटंती आज हराई सारा सम्मेलन दुखित प्रकाश करुचु पुणी आ एक मत ना जावा आमर आज्ञा अच्छा आज्ञा विषय आपड़ जिते पालक कम दायित्व भार ने नूआगढ़ मंडल पालक अच्छा निश्चित भाव अनुभूति विषय कौन कह सहित आज बड़पदा शताब्दी मंडली पालक आचार्य इस्राएल वर्धन आमान गहन रे नांती आज सारा सम्मेलन रे छोकर साया खेली जाइए। आज मंडली मध्य शोकाकुल अवस्था परिवार आत्मीय जन शोकाकुल अवस्था
ଆଜି ବଡ଼ପଦା ମଣ୍ଡଳୀ ତାଙ୍କ ପ୍ରିୟ ପାଳକଙ୍କୁ ହରେଇଲେ ତାହା ନୁହେଁ। ଆଜି ଆମ ସମ୍ମିଳନୀର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ପାଳକକୁ ଆଜି ସମ୍ମିଳନୀ ହରେଇଛି। ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି ଘଟିଛି। ପ୍ରଭୁ ବିଶେଷ ଭାବେ ଦୁଃଖିତ ପରିବାରକୁ ଶାନ୍ତି ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦିଅନ୍ତୁ, ଦୁଃଖିତ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଶାନ୍ତି ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସମ୍ମିଳନୀରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଦାସମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦିଅନ୍ତି। ଯେ କି ବଡ଼ପଦା ମଣ୍ଡଳୀର ପାଳକ ଆମ ସମ୍ମିଳନୀର ଜଣେ ଡାଇନାମିକ ଲିଡର ଥିଲେ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ସେ ଅନେକ ଥର ସମ୍ମିଳନୀର ବିଭିନ୍ନ ପଦ ପଦବୀ ରହି ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇଥିଲେ। ସମ୍ମିଳନୀର ସଭାପତି ଭାବେ ଥିଲେ, ଉପସଭାପତି ଭାବେ ଥିଲେ, ସମ୍ପାଦକ ଭାବେ ଥିଲେ, ସହସମ୍ପାଦକ ଭାବେ ଥିଲେ, ସହକୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ଥିଲେ ଏବଂ ଆଡଭାଇଜର ଭାବେ ଥିଲେ ଏବଂ ସମ୍ମିଳନୀର 5 ଥର ଜେନେରାଲ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଭାବେ ରହି ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମିଳନୀରେ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ୟବହାର କରି ଆସୁଥିଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ହଠାତ୍ ସେ ଆକସ୍ମିକ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ ଏବଂ ଆଜି ସକାଳ 6 ଘଣ୍ଟା ସମୟରେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କୋଳକୁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ, ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ, ସମ୍ମିଳନୀ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ଦୁଃଖର ଛାୟା ଖେଳି ଯାଇଛି। ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଦୁଃଖିତ ପରିବାରକୁ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତି ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ମୋର କାମନା ଓ ପ୍ରାର୍ଥନା। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମାନେ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ସମାଧି କ୍ରିୟା ସତ୍କାର କାମ ସବୁ ସମାପ୍ତ ହେବ ନା କିଛି ଅପେକ୍ଷା ରହିବ? ଆଜି ପ୍ରାୟ 11 ଘଣ୍ଟା ସମୟରେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପାଳକ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କର ସମାଧି କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କରାଯିବ ସମ୍ମିଳନୀର ମୁଖ୍ୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏବଂ ସମ୍ମିଳନୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣ୍ଡଳୀର ପାଳକ ଦିକନ୍ସମାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏହି ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପନ କରାଯିବ। ଅନେକ ପାଳକ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଫୋନ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଜଣାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଆଉ ଆମ ସମ୍ମିଳନୀ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସମାନେ, ଡାଇରେକ୍ଟର ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ମଧ୍ୟ ଫୋନ ଯୋଗେ ସେମାନେ ଏହି ଦୁଃଖର ବାର୍ତ୍ତା ଶୁଣି ଆଉ ଦୁଃଖିତ ପରିବାରକୁ ଶାନ୍ତି ସାନ୍ତ୍ୱନାର ବାର୍ତ୍ତା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦୁଇ ଗୋଟି ଦାସଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ବିଶେଷ ଖବର ପାଇଅଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥାନୀୟ ମଣ୍ଡଳୀର ଡିକନ ଦୁଇ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ କ'ଣ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ଡିକନ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ରାହୁଲ ଆଜ୍ଞାକୁ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରିଛୁ। ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆଜି ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ଏକ ଦୁଃଖର ଖବର ରହିଛି। ତ ତେବେ ଟିକେ କହିବେ, ଆପଣ ତାଙ୍କ ସହିତ ଅନେକ ସମୟ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ତାଙ୍କଠୁ କିଛି ପ୍ରେରଣା ପାଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କ'ଣ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରେମ ନମସ୍କାର ଜଣାଏ। ନମସ୍କାର। ଏହା ଏକ ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଘଟଣା ଅଟେ। ଚିନ୍ତାର ବାହାରେ ଆଜି ଆମ ମଣ୍ଡଳୀର ଆଦରଣୀୟ ସମ୍ମାନୀୟ ପାଳକ ମହାଶୟ ଇହ କାଳ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କଥା ହେଉଥିଲୁ, ସେ ହସ ଗମାତରେ ଏମିତି କଥା ସବୁ କହୁଥିଲେ ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲୁ ନିଶ୍ଚୟ ପାଳକ ମହାଶୟ ସୁସ୍ଥତା ହାସଲ କରିବେ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା କ'ଣ, ଯୋଜନା କ'ଣ, ତାହା ଆମର ବୋଧର ଅଗମ୍ୟ, ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ। ଆଜି ଦିନ ସକାଳୁ ପ୍ରାତଃକାଳ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଏ ବିଷୟ ଶୁଣି ଘରୁ ଆମେ ଆଉ ତାଙ୍କ ଘର ପାଖକୁ ଆସିଲୁ, ଦେଖିଲୁ ଆଉ ପାଳକ ମହାଶୟ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏହା ଆମ ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରତି ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି ଅଟେ। କାରଣ ଦୀର୍ଘ 36 ବର୍ଷ ଧରି ପାଳକୀୟ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ସେ ସମ୍ଭାଳି ଆସିଥିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ, ଦୁଃଖେ ସୁଖେ ସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ସହବର୍ତ୍ତୀ ହେଇକି ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦିଗରେ କଢ଼େଇ ନେଉଥିଲେ। ଆଉ ଆଜି ଆମେ ମାନେ ପାଳକ ବିହୀନ ମଣ୍ଡଳୀ କେଉଁ ଭାଷାରେ ଆମେ ଏ ସମସ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବୁ, ଆମ ପାଖେ ଭାଷା ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତରେ ଆଉ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଉ ବିଚଳିତତା ସକାଶେ ହୃଦୟର ଯେଉଁ ଏଇ ଦାରୁଣ ବେଦନା କାହାକୁ କୁହାଯାଇ ପାରୁନାହିଁ। ଏହା ଆମ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ ଆଘାତ, କ୍ଷତି ଅଟେ। ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ପ୍ରଭୁ ହିଁ ହସ୍ତ ବଢ଼ାଇ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରନ୍ତୁ, ପଥ କଢ଼ାଇ ନିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆମେ ଶୁଣିଲୁ ନିହାତି
ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ହିଁ ସମାଧି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଅନେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମଙ୍କର ଡିକନ ଆଜ୍ଞା ଅଛନ୍ତି, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଅନେକ ସମୟ ଆପଣ ବିତେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ମେଡିକାଲ ଯାଇଥିଲେ ଆପଣ, ସେଠି କ'ଣ ଅନୁଭବ କଲେ, ଏଠି କ'ଣ ଅନୁଭବ କଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କ କୋଳକୁ ଯାଇଛନ୍ତି? ଆଜି ବଡ଼ପଦା ଗ୍ରାମଟି ଦୁଃଖରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। କାରଣ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନୀୟ ମଣ୍ଡଳୀର ପାଳକ ସ୍ୱର୍ଗତ ବର୍ଦ୍ଧନ ଆଜ୍ଞା ଆମମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ନାହାନ୍ତି। ମଣ୍ଡଳୀ ପୁଣି ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ବହୁ ଚେଷ୍ଟା କଲୁ, ତଥାପି ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କ କୋଳକୁ ନେଇଛନ୍ତି। ସେ ବାସ୍ତବ ଭାବରେ ମଣ୍ଡଳୀର ଗୋଟେ ସ୍ରଷ୍ଟା, ଗୋଟେ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ। ମୋ ଜୀବନ କାଳ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଯେତେ ସମୟ ବିତେଇଛି, ସେ ମୋର ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ପିତା, ଆତ୍ମିକ ପିତା, ଜାଗତିକ ପିତା ହିସାବରେ ସେ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଉପଦେଷ୍ଟା ଭାବରେ ମୋତେ ସଂସ୍କାର ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ମୋତେ କାହିଁକି, ସମଗ୍ର ମଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାର ବିଶ୍ୱାସିନୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀର ଗୋଟେ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି କ'ଣ, ଗ୍ରାମର ସମ୍ମିଳନୀର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି, ଯାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନକୁ ଯଦି ଆମମାନେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ହେଇକି ରହିବ। ଆମମାନଙ୍କର ମାନସ ପଟରେ ଅଭୁଲା ଅଲିଭା ସ୍ମୃତି ହେଇକି ରହିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଯେତେ ସବୁ ପାଳକ ସେବକମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସମାନେ, ଦାସୀମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେ ଦୁଃଖିତ ପରିବାରକୁ ସମବେଦନା ଜଣାଇବା ସହିତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ନିବେଦନ କରନ୍ତୁ, ଯେପରି ସେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଶାନ୍ତି ସାନ୍ତ୍ୱନା ପାଇ ତାଙ୍କୁ ହରେଇଥିବା ପରିବାର ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଯେପରି ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଶାନ୍ତି ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବେ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ନିବେଦନ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିଏକି ସାରା ଭାରତ ଦେଶରେ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ସୁପରିଚିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହାନ ଦାସ ଏକ ବାଇବେଲ ବିଶାରଦ ଅଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ। ଆଉ ତାଙ୍କ ମୁଖରୁ ତାଙ୍କ ସହିତ କିଛି ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଆଶା କରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କର ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଡକ୍ଟର ନସନ ଆନନ୍ଦ ଆଜ୍ଞା ଅଛନ୍ତି। ସାର୍, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀ ଗୋଟେ ଦୁଃଖ ଭରା ଖବର ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଅଛୁ, ଯାହାକି ପାଳକ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଇସ୍ରାଏଲ ବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁବରଣ ଘଟିଛି। ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ, ତାଙ୍କରି ଜୀବନ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି, ସୁଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରକୃତରେ ଆଜି ଆମେ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ, ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛୁ। କେବଳ ଆମ ମଣ୍ଡଳୀ ନୁହେଁ, ସାରା ସମ୍ମିଳନୀର ଏକ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ପାଳକ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଇସ୍ରାଏଲ ବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅନେକ କଥା କହିଛି। ଆଜି ମୁଁ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିବା ଯୋଗୁଁ ସବୁ କହିବା ପାଇଁ ମୋର ସାହସ ଅଣ୍ଟୁ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏ କଥା ସତ, ସେ ଆମ ସମ୍ମିଳନୀର ଜଣେ ଅତି ସିନିୟର ପାଷ୍ଟର ଥିଲେ। ଅନେକ ପାଳକଙ୍କୁ ସେ ହସ୍ତାର୍ପଣ କରି ଅଭିଷେକ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇଭଳି କି ମୋତେ ମଧ୍ୟ ସେ ଅଭିଷେକ ଦେଇଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱରରେ। ତେବେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନେକ କଥା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ସେ ଜଣେ ସାହସିକ ଲୋକ ଥିଲେ। ସେ ସତ୍ୟ ବିଷୟରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ପଛଘୁଞ୍ଚା ହେଉନଥିଲେ। ତାଙ୍କଠାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ଗୁଣ ଥିଲା, ଉଦାର ମନ, ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାର ଗୁଣ ତାଙ୍କଠାରେ ଥିଲା। ସେ ସବୁ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏକ ଉଦାହରଣ। ସେ ଆଜି ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଆଦର୍ଶକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ତାହା ମାନେ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ। ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖୁ, ଗତକାଲିଟି ଫେରି ଆସିବ ନାହିଁ, ଆସନ୍ତାକାଲି ଅନିଶ୍ଚିତ। ଆଜି ଦିନଟି ପାଖରେ ଅଛି, ଏଣୁ ଏଇ ଦିନର ମହତ୍ଵ ଅଧିକ। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ଆମେ ସୁଯୋଗର ସଦ୍ବ୍ୟବହାର କରିବା, ପାଳକ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କ ଆଦର୍ଶକୁ ଅନୁକରଣ କରିବା। ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମମାନଙ୍କର ଡକ୍ଟର ଆନନ୍ଦ ଆଜ୍ଞା ଅତି ସଟ ଭାବେ କହିଲେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଏମିତି କୌଣସି ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଜ କେମିତି ମିଶିକି ଆପଣ ତାଙ୍କ ସହିତ କରିଛନ୍ତି? ଅନେକ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଯାଇଛି। ଚେନ୍ନାଇକୁ ପ୍ରାୟ 2 ଥର ଯାଇଛି ଏବଂ ତେଣେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ସେପଟକୁ
ଆଉ ଦୁଇଥର ଖଣ୍ଡେ ଆମେ ଯାଇଛୁ। ଥରେ ଜଣେ ବିଶପଙ୍କ ଘରେ ଆମେ ରହିଥିଲୁ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଆମ ସମ୍ମିଳନୀର ଅନେକ କଥା ସେ ପଚାରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଘରେ। ଆଉ ସେ ବିଷୟ ମୋର ଆଜି ମଧ୍ୟ ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ତାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରକୃତରେ ଅନେକ ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ, ଏମିତିକି ମୋର ଅଭିଷେକ ସମୟରେ ସେ ଆମ ମଣ୍ଡଳୀ ତରଫରୁ ପୁଣି ଆମ ସମ୍ମିଳନୀ ତରଫରୁ ଜଣେ ଆସି ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଥିଲେ। ସେଇ ସଭାରେ ତାଙ୍କୁ ବକ୍ତା କରାଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ଡିବି ହୃଦୟ ବିଶପ ଡିବି ହୃଦୟଙ୍କ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲି, ଆମ ପାଳକ ଆମ ସମ୍ମିଳନୀର ସମ୍ପାଦକ ମୋ ସହିତ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ସେଥିରେ ସେ ବକ୍ତା ଭାବେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଇଥିଲେ, ତାହା ମଧ୍ୟ ମୋର ମନେ ପଡୁଛି। ଆପଣ ମାନେ ମାନେ ଭାବନ୍ତି କି ଆଜି ଯେ ମୋ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ ଗୋଟେ ଚାଲିଗଲେ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଆପଣ ଆଜି? ହୁଁ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ଚାଲିଗଲେ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଆଜି? ସେ ଯଦ୍ୟପି ଗଲେ କିନ୍ତୁ ସେ ମରି ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ କୋଳକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଏହା ଆମମାନଙ୍କର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ। ଆଉ ସେଇଭଳି ଜୀବନ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଅନେକ ବିଷୟ ରହିଛି, ଏଇଠି ଆମେ ସର୍ଟ କରି ରଖୁଛୁ। ଆଗାମୀ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଷୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଖାଲି ଅପେକ୍ଷା ରହିଲା ଯେ ପ୍ରିୟ ଦାସଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୌରବ ଦେଇ ଆପଣ ସମାଜକୁ ନେବାର ବାକି ରହିଲା। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍, ଆପଣଙ୍କ ମତଦାନ ପାଇଁ ପ୍ରବାସୀ ବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।